iqamati sholat, sempurnakan syafaat dan luruskan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baynis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal-ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fadl. Wa ma huwa bil-hadr. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahmilil kafirina anhilhum ruwaida. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قادر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قادر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد على كل شيء قادر. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم يا غير لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربنا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا هو لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدبرنا وتأشرنا وتعبدنا وتبشرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك
نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وأعطيت الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahi alladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nas wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqamas salat wa ata'az zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa faulaika in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang begitu mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, masih menolong kita, bahkan masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan yang begitu mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Salawat salam kita hadiahkan, kita aturkan kepada junjungan yang besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sebab perjuangan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan ketenangan iman, Islam, dan amal ibadah lainnya sampai detik ini. Untuk mempersingkat waktu, tema kultum pada malam hari ini adalah usaha memakmurkan masjid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk di bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu istimewa, yang dimana ketika telah masuk bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga dan pintu-pintu rahmatnya. Dan dibarengkan dengan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan pintu-pintu neraka. Maka dari itu kita sebagai hambanya sudah semestinya di bulan yang mulia ini kita sibukkan diri kita dalam amal agama yang sebenar-benarnya. Salah satu usahanya bagaimana kita ini menyibukkan diri kita dalam memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum, keluar dari masjid-masjidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang hafal Al-Qur'an, orang-orang yang paham dengan hadis, orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dia ini rela hidup dan matinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita ini hambanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniru usahanya para sahabat alaihi wasallam. Dengan kita membuka pengajian, membuka TPA dan hal sebagaimana yang telah ada, yang telah dijalankan sebagai masjid-masjid kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha memakmurkan masjid ini juga adalah usaha yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam ayatnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang semata-mata untuk mencari negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan bagaimana orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita semua ini termasuk orang-orang yang beriman.
agar kita ini termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini berusaha untuk melangkahkan kaki kita, menyiapkan waktu kita untuk sibuk menegakkan perintahnya Allah, yaitu sholat secara berjamaah dan menyempurnakan dengan sholat sunnah. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Apa? Yaitu untuk kita menunaikan zakat. Kewajiban zakat itu bukan hanya sekedar cuma kewajiban, tapi itu adalah motivasi bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu mencari harta itu semata-mata untuk menunaikan zakat. Para sahabat ini ada usaha mau kaya, tapi motivasinya apa? Untuk bersedekah, untuk menolong sesama muslim yang ada, yang menerima kesusahan. Maka tidak salah bagi orang yang berusaha untuk mendapatkan kekayaan, harta dan hal sebagainya, tapi dengan syarat untuk menunaikan zakat dan bersedekah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang yang beriman tadi telah memakmurkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan dia menunaikan perintahnya Allah, melaksanakan pengajian, bukan ini itu segala macam yang berhubungan untuk memuliakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dapatkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dia petunjuk. Akan dibimbing orang-orang yang menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ke Batam atau kita mau ke suatu tempat, kalau kita tidak ada yang bimbing, maka kita nanti ujung-ujungnya apa? Akan tersesat. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, nanti keluarga kita, kehidupan dalam keluarga kita nyaman. Ketika kita bekerja, bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikenal. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling utama, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, maka kita ini akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala menjadi raja dan ratu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya bagi seorang ini memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dia melangkahkan kakinya sekali untuk ke masjid, maka akan dihapus dosa-dosanya. Langkah kaki setelahnya, maka akan diangkat derajatnya. Dan di sebagian hadis dari riwayat Imam Muslim, barang siapa yang dia ini menetap dalam masjid, tidak melakukan apa-apa, cuma sekedar dia mau mencari, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran berapa? 25 kali lipat. Setiap kali lipatnya akan dikali lipatkan 500 perjalanan hidup. Berarti bisa dikalikan. Betapa mulianya orang yang melakukan masjid. Apalagi kita di tengah-tengah bulan yang mulia, yang kita tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganda pahala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh di bulan yang mulia ini. Kita sempurnakan dengan memakmurkan masjid kita. Maka nanti bagaimana sholat 5 waktu kita usahakan jamaahnya sebagaimana jamaahnya sholat tarawih. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita sampai kita kelak berkumpul di Telaga Al-Kautsar dan minum dari Telaga Al-Kautsar, dan kita bahagia bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hanya sekedar itu yang bisa saya sampaikan.
lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari saya sendiri. Apabila ada perkataan yang kurang mengena, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, penjelasan dari tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kami informasikan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali sholat di Masjid Baik bahwa sholat tarawih di masjid kami 8 rakaat dan sholat witir 3 rakaat dari salam. Dan kami mohon juga setiap Ustaz untuk menjadi sholat tarawih dan sholat witir kita sedang malam hari ini. Alhamdulillah terlipat dari malam sebesar 107.000 rupiah. Semoga infak yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlimpah. Diberikan kesehatan selalu serta dijauhi dari segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.